Mẹ, có lẹ. Hả? Đi không ai lên hả? Mẹ đi cái này không lại. Masa kia thế bang? Mama kia bang nih halat tegal indah udah. Hah? Hah, tegang dia? Ini? Ada kang cuk. Ya, oh, lollipop, kalau lollipop. Hah? Lollipop. Kalau tiga mewah dah. Halat deh. Enaknya bos. Hah? Naik ke mana itu mah? Balan deh lah, mama itu kami harus balik kan. Mama itu pun ada dia balan ya. Oh, kanan dikendeng malu naik mau ini ya. Ini buat tite hayat tu kan. Mabalo talo ka na ba? Hanuma kan? Wala naman kay Mama Hanuma. Mahining mata ka tino na Hanuma. Ha? Wala ka tino Hanuma lawi. Ni mane timbe le. Wala ka tino Hanuma. Ang ben namang Hanuma ke soru ke boy ka tira bulan. Checking ke na jama belu ka ulang galan. Yan uba ben naman ko na. Hanuma ada mangi best friend de ka. Ada nih gua. Ini bagi hamar darah darah nih gua. Simpel nih. Darah bahan gua. Tapi damma. Ganta pun. Ini ada guna deh. Ida kamu kita lagi ida dia pak. Oh, kamu kita lagi gua nih harus darah bahan gua lagi bang ini masih lagi. Mana pasti kamu kan ini gua lagi ya kan. Oh, katakan non tanah ni me betul. Oh, katakan non ini betul. Apa ini? Apa ini? Me? Oh, hema ni. Oh, guna. Mang mumbai ngana koi pasne diga. Ama devri. Ma devri. Mandano bahasa kira. Jena kali ni. Mandan. Mandan ni mah. Me poti lama ni devi. Oh, isko lana lama ni mah. Lah, api me aila ni. Alau. Dia tu ni kontak kan. Sans pikir. Ini optang lah ya. Macam? Optang lah. Me ko korla kan non. Oh, me. Ewa me manggil me poti pasal kan mang putar di bang. Sama ni. Oh. Ada ni pas deh, betul me. Dengar lo. Ada. Bank ada ini bank save कियो अन्न आसम आहार वर्गे मुकद ये बोला पानी ये बोलो के हाले आगे ले लगी गया apa dah itu mani bitu hari mani bitu dia baik betul lo ya waktu lah jalan ni udah ya ya kan ni oh Devani ha Devani kan uba danno tu kuste orang pada bikin apa bikin sana ay abo ada hakula hama kasala bibi elle ba bo ada bibi ara atte gata lagya dekte no saking ekak නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ ඈ පුස්ත ඔව් ඔය මේ මත්ස්‍යෝ ඉන්නනේ ඔව් මත්ස්‍යයන්ගේ ඇඟේ හැදෙනවා පුස්ත ඔව් මේ මත්ස්‍යයන්ගේ ඇඟේ හැදෙනවා පුස්ත අම්මා ඔව් අන්න ඒ වගේ හැදුණු මත්ස්‍යයින්ට මොකද්ද කියන්නේ ඔන්න එනවා බබරි आता क्या में बेटा दवा ये देखो ये तो जानते हैं बस बहुत सिंपल है min dada ए बार मुना min dada बाल बाल के अलंकार है dada किया min किया के माक्से ऐसा कोटा करूना min dada दी सारा किया में मुका दिया ए वो दी सारे ए वडन नहीं हरी अंतिम पास ya oh boleh pasnya
මෙන්න මේක පස්සේ. ඔව්. හරිද? දැන් ওই දේවාලවල ඉන්නවනේ මේ කපු මහත්තයෝ දිනුවරවල එහෙම දෙවියෝ ඉන්නවා. ඔය දෙවියෝ කියනවා. එහෙම කියනවා කපු මහත්තයෝ. එහෙම කියනවා. ඔන්න ඔය කපු මහත්තයෝ ඔය දිනුවර රවට්ටන්න ගන්නවලු මේ යම් කිසි පාණ්ඩ. යම් ද්‍රව්‍ය. මොනවද කියවම් බලන්න අන්නේ ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා? බෝල්. 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 බෝල් ගන්නේ. බෝල් ගන්නේ කොහොමද? ඒ බෝල්නේ මද? බෝල්නේ. බෝල්නේ. ඒක වඩා මේ ලොකු අපසරියක පැතුරන ටිකකින් කරවලා හරි මේකට ගන්න. කට්ටු මංජා. තව ටිකකින් කරවලා ගන්න. කට්ටු මංජා මේ ඒක නෙමෙයි මම මේ පොඩි ගණිතමය බා ඈ ඌ කරලා මට මොකද මිනිසුන් දස දෙනෙක් දින 3කදී නිම කරන වැඩ. මිනිසුන් දස දෙනෙක් දින 3කදී නිම කරන වැඩ. මිනිසුන් 8 දෙනෙක් විසින් නිම කරන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? අන්න කියපම් බලන්න. අනේ දුන්නාට ඕන මොඩයි. මම ඔව් බං මෙලෝ නහන්නේ පජාතයි කුජීතයි කායි මට නහවන්නේ මම. ඔච්චර ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක් උඹෙන් අහලා ඈ බලපන් ඔය කොච්චර ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. ඔය මට දැනට මාකට හම්බෙන්න ගියාම ඕනා. අත්තලා මේ වැඩ මොකක්ද? අකෝ 10 දිනක් කලින් කරපු වැඩේ ආයෙ මක්කනේ ආයෙ කරන්නේ. මට ඒක ලෙවරයි. හරි එව්වා වැඩක් නැහැ. ඕනේ නැහැ. බත් එක කතා කරනවට වඩා හොඳයි ළමා බල්ල. මේ දුන්නාන් අපි මේ ආපු කාරණාව කියලා. ඒක මේක පොරන්න ගන්න. ඔව් ඒක ඈ ඔව් කිව්වා අපි මේ අද මේ කොහෙද ආන්නේ? අපි ආවේ බෞද්ධ සභාවේ ඉස්සෙල්ලා අපේ කලාවුනේ. මක්කඩේ යාර. අපි ආවේ වීදි නාට්‍ය සම්දර්ශනයක් පෙන්නන්න. දැන් මේ පෙන්නනවා. පෙන්නන්න ඉතින් ඒක තමයි කිව්වේ. ඉතින් වගේ ලහු කරවල ඉතල වැඩක් නෑ නෑ. නේද ඒක ඈ බලමු අපේ පොල්ලකෙල්ල කොච්චර ඇවිත් සම්ද දේව හදාගන්න. මාන්ද නාවලිය ඉන්නේ. අපි ආව පෙන්නන්න ඉන්නද? අපයි මම මේක පුංචිත වෙන්න ඕනේ නෑ. ඇතිනේ. ඇති වුණා. ළමන් එහෙම. වෙන්න ඕනේ. Ayubowan sabe matunta, bom kaleting na.
මං වෙන මොනවද කරන්නද බෝ උඹ උදේ ඉඳන් රැඳෙනකන් කොත්තම තම්බ දෙන්න දැන් මේකද සම්පන්න කොස්සට අරගෙන වෙන මොනවද තියන්නේ? ඇයි බල්ලබු වැඩිකේ මං උඹට කියන්නමයි හිටියේ බං මේ ළඟකදී ඉඳලා මගේ මේ පශ්චාත් වාගේ නෙන්නෙලා නිතරම රාකනවා කයි පොඩි සද්ද ඔයලා කියන්නේ මේ ඔය කගන්නවා. අපි අලුත් ගෙදර සිරියම් තියක්කෝ. මේ බැඳලා උඩු හතරයි අනේ ළමයි හතර දෙනෙක්ම ඉන්නවා පාසනාවන්කෝ. මේ ළඟදී අන්න එකෙක් වැඩි කියලා පන්සලටත් දීලා. අනේ තාත්තා අප්පා බලන්න වැඩික තායක වදනා කර කිව්ව මම කිව්වා මොන
මේ වල්ලා පට්ටාක සර වෙනත් වල්ලා අපි මේ ආන්නියකට කෙනෙක් බදවා ගන්න යන ගම. ඉතින් මං ගනින්කෝ. හවුද? බෝල්. ලැජ්ජනතුන් ගිය සතියෙත් දෙමු. ගිය සතියේ. අපි දන්නේ. මේක අප්ටර් මාත්‍යෝ. අම්මාසයි. මේ වගේ සූට් එකක් ඇඳ ජන්ඩි පාට ඉන්න. මේ වගේ සූට් එකක් හැම ලේසියෙන් මේ වගේ සූට් එකක් ඉන්න බෑ. හැමට නීති තියෙනවා. නීති අංක 1. රටේ සාමය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. නීති අංක 2. රටේ ඒකීය භාවය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. නීති අංක 3. ඒක තමයි වැදගත් එක. කාටවත් නැවෙන්න බෑ. ඒක තමයි. මොකද කියනවනම් කැප්ටන් මහත්තයෝ මොකද කියනවනම් සාජන් මහත්තයෝ පුංචි කාලේ ඉඳලා මම අපේ අම්මට තාත්තට නංගින මොල්ලි අංචි දක්කට නැද්ද මවට අල්ලපු ගෙදර ගෑනිද කොටිම කියනවනම් අපේ ගෑනිටත් නෑනෝයි ලැජ්ජනත්ෝයි ජාන්දර වෙන්න නෑ ඒක ඉන්න ඒක රකම් බෑ සාජන් මූ හරියන්නේ නෑ බං අනේ සාජන් මහත්තයෝ පියාම මොනාරි කරනවාගෝ නංගි ඉත බලයන් වලි බවුසර් එක වැඩ අනේ ඒ වලේ සාජන් left and right and left and right and left and right and left අද මොකද වචනක් කියනවා Kamu saya
පිරිමියෙන් අඩෝ අයියා ගන්න පිහිය මරුවා නේද ආසාවෙ බැඳි එකයි දෙකයි තුනයි thank you so much අයියා ඒ පොඩ මල්ල හත්ලෝ උඹලා කතා අය අයියා යන තැනකට මාවත් එක්කගෙන යන්නකෝ හොරේ මෙහෙම කරා මම ආවේ රස්සාවක් හොයන්න පරස්සාවක් හොයන්න නෙවෙයි බං මුල ඉතින් අයියා අපි දෙන්නම හොයමුකෝ සමගිය බලයනේ ඔයාගඩි ගෙදර ගිහලා අම්මට සිරි සෝරෝ දේදාරි ශරීරය වාඩි අනේ දැක්කත් ඇති අයියෝ වඩත් ඇවිල්ලා වාඩි ඉතින් අනේ අයියා අර පැත්තෙන් කට්ටියක් ඉනවනේ මාව මරන් දෙන්නේ නංගි ඉස්සරහට යන්නේ ඔව් අයියා මගෙන් දෙනා නැගලින්නේ අයියා අපර කරේ සෝරගේ කඩුව පල්ලපල්ලක වැඩෙන දිස්නේ අම්මා අයුක්තිය සාධාරණ රජන සමාජයක යුක්තිය සාධාරණ වෙන සිට කොල්ලෙක් අපේ හාමුදුරුවනේ ආවයි සෝරෝඩ සත්‍යයක් ධර්මත් වාඩ නිරපඩා වාඩ කපයිඩා කපනවාඩ කපන කොණකිද කපන උඩට උන් කපන වරයි වරයි මේක සත්‍යද ගෝර වරයි left right සාජන් කවුද බං අර සුවර් එකට තින් රිලයි අල්ලන්න ලූබයි අඩ බාරවලෝ අනේ යන්න බායි නගේ මුත්‍යම ඉස්රායිල් මුත්‍යම බන්නේ මල්ලගිලා කියලා දරගෙන ගන්න අය කාඩ දරගෙන වාපින්න ඔයි මාමා අයියා දෙයක් කොහොමද ඇත්ත ඉල්ල ඕ අනේ තපාට බිලේ පුරා කියලා හරි ඒක උදේ මැන්ඩලි ගහන්නේ කාපිටාන් කැප්ටන් නේද ඉතින් ආමේ තෝද සාවර්ත අත පුරවන මං හිතුවේ අපේ සීනියර් ඔෆිසර් කෙනෙක් කියලා ඒක නෙවෙයි ඔබුණෝද ගෝමනේ ඉතින් මංගනින් ගොබේ පිළ පුරන්න අප්පුවගේ සාජන් මුඩ හැදිලාගෙන වීයක එහෙමත් තියන්නේ මු අර හාල් ටික අයින් කරගත්තා දන්නේ නැනේ රාජ අපි තීරණය කරා බල ගන්න ඊයේ ජය වේවා වරෙන් අපිත් එක යන්න එනාර මොකද ඒ පටන් ගන්නද left right left අනේ මෙච්චර මාස ගානක් ගියා මේ මීයා තාම ගෙදර ආවේ නෑනේ
මේ මොකද මේ? මම දැන් ආවි. මම හිතුවනේ වී කියලා. නෑ බං. යාමිගේ චොප් එකක් අම්මුණා. ඒක මිසක් ඊ කොහොමද? වසනාව දොර ඇරලා බැලුවනේ. ආමියකින් ඉන්න කිව්වනේ. නංගි මල්ලි උනානේ. නැටිය කෙලින් උනානේ. අපි සැලුට් එකක් ගහමු යන්න ලල්ලලාලා. කාපපගේ වෙනිකේ සැලුට් එක. අනේ මොකද මේ ඉඩන් නෙවෙයි ඔය බෑට් එක එකතු වෙලා අලුත් එළුවලුනේ කිලෝව රුපියල් 2කින් අඩු කරා කියන්නේ ඒකත් එකක් සිලින්ඩර රුපියල් 25කින් අඩු කරලා ලීටර් එකක් එතකොට මන්ත්‍රී ඩොයන්ට ලක්ෂ 5ක දීමනාවක් වෙනවා කියන්නේ එකක් එතකොට කොඹනේ මට දෙන්නටම මාසෙට කෝටි 50 වැඩි කළා. එකක් මෙන්න මහින්නේ අද මොකාට දාන්නද මන්ද? ඊයේ බ්ලැක් රෝස් මෙතන ඉන්න හින්දා ඔන්නෝහේ ඌටම දානවා. මේ අංක 5 යසඩ 50000යි. අංක 9 ලක්ෂ. බලමු කවුද දිනන්නේ කියලා. අන්න මගේ ඇස තමයි මුලින්ම යන්නේ. බලමු. උරේ! විදිසේ කුසිසේ නැති අසරුවේකි. ඒ වරදේ මහනෙත වරදි. මාතරින් කරදුණු ඒ විනිහා. ඇන්දරේ නතු පිටට නැගි. රරලා
මාවෙන හෙලිකොප්ටර් එක නගලා යවන්නා වෙන්නේ හාට බහලා උටලයක් අද මුද අපි දෙන්නා කටයුතුමු අපි හැමදාකම මේ දේ හිතුවා කොහොමද ගස් ටික කපන්නේ කියලා. එතකොට මඩියත් අර වෙන ඉඳා මනුස්සයෝ. මෙතන මහගන්නේ ඇයි මේක? ලස්සන පරිසරයක් මේක. මට නම් අදාළ නෑ ඒක. මොකේ ගන්නවනේද? ගහනවා ඔලු ටිකක් කුඩු වෙන්න. මාරයිනේ. ගෝලයා දුන්නානේ කොහොමද වැඩ මේක හොයි ආලේ වලවල් අර විදිහට ජීවිතේ හොයි අදුම්පත කීද කී ගෝලවලේ මේක නෙමෙයි දුන්නා ඔව් ඔබට කියන්න කරුණානේ මොකද්ද පහුගිය වෙලක් පොය දවස් අපේ හාමුදුරනේ ඔව් මේ පෙන්නුවා මාර පරාජය නෑ ඔව් මේ සාදු කියන්නේ අපේ පාන්සල ඉස්සරහා ඔව් මේ පාන්සලේ ඉස්සරහා ග්‍රවුන්ඩ් එක වයිඩ් ස්ක්‍රීන් ෆුල් තිරේ දාලා ඔව් පෙන්නුවා අච්චා ඔය ඉතින් මායි අපේ ආච්චි තාත්තියා තිස්සේ බේ උනාලා ඔව් මාර පරාජය වන්න නේද ඔව් ආච්චි කිව්වා තාත්තියා ඒකනේ මම අතපය හොලලේ නාතු තාත්තියා ඔව් පුතා ඔය ඔයම තමයි බේ වෙන්න ඕනේ ඕන් ගියා බලන්න ඔය ගියායිද ඔව් ගියා යන්න නෑ මට කතා කරන්න තිබ්බනේ මට කතා කරන්න තිබ්බනේ මට ඕ බං අර උතුම්සල විකුණලා කසිප්පු ගහපු අයිති කියනකො ඉතින් බං ගුරුනාන්දේ ඩාඩි මුන් ගම ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මම තමයි නෑ මේ ඉන්නේ ඔව් ඒ වගේ දෙන අම්මා කියන්න ඕනේ යන්නේ කොහොමද මාර පරාජය ගන්න කියන්නේ දුවෝ පුත්තත් ලබන්න මාර පරාජය කරපු හැටි අම්මෝ ඕන් දැන් ගුරුනාන්දේ අපේ ආච්චිලම ගාස් ගිහලා වල දැන් තාමද පටන් ගත්තේ ඔව් ඉනාගෙන ආවා ඉනාගෙන ආවා මොකක් මුලසේකරේ කැට්ටික බාල්දුවන් ඉවරයි ගුරුනාන්දේ මුලසේකර බලන්න මම අය ගුරුනාන්දේ ඔබ කියන්නේ මුලසේකර කැට්ටික බෑවා ඉවරයි ඔව් මට තේරෙන්නේ නැහැ මෙලෝඩියක් තේරෙන්නේ නැහැ කොහෙද එදා මං ගුරුනාන්දේ මෙන්න ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව අතර වර්ල්ඩ් කප් ෆයිනල් එක මම මාර පරාජයක් වගේ මට ලයියා තරම් කරුණා ඔව් දැකින් විතර අපේ ආච්චි තරිය නෑ ගහපන් කොල්ලෝ අපිට කතා කතා කරගෙන බලන් හිටියා අතුල නෙවෙයි අපරාධ මේ උනේ සතිය ඒක නෙවෙයි වුණා ඔව් මම කියන්නේ මේ අපි මේ වීදි නාට්‍ය මේ විදිහට කරන්න හොඳ නැහැ ඇයි ඇයි මෙහෙම කරන්න හොඳ නැහැ ඔබ වෙන්න හොඳ නැහැ ඕල් වල දාන්න මේ බල ලස්සන නෙවෙයි නෑ ඕල් වල දාන්න යායි දාන්න මෙහෙම දාන්න දාලා පෙට්ටි ගහන්න ඕන බොක්ස් ගහන්න ඕන මොනවද ඔව් පොළොවට එනකොට දැන් බොක්ස් ගහන්න ඕන මොනවද බොක්ස් ඒ කිව්වේ අපු දාන්න දේවා අපේ කාලේ කොහෙද බං ගොව්වා අපේ කාලේ කොහෙද ගොව්වා පෙට්ටි ගහලා දෙන්නවා අපේ පොල්ල තුබන් ගහලා තිබ්බේ ඒක හත් දුන්නා පුදන්නවා නෑ කියපන් මොකද ඔය දැන් මොකද වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මට කියලා දීපන් දෙයියනේ මන් දන්නේ නැහැ ඒ කොල්ලයා ගෙල්ලා ඔෆිස් එකක් දාගෙන ඉන්නවා ඒක බොක්ස් ඔෆිස් නෑ මේකද මේ බොක්ස් ඔෆිස් මාළේ කපල් දෙකින් ඇහුවේ ඕ වා මං කිව්වට උන්නේ නැහැ බීල් ගහනවා මුත්තර ගහනවා නෑ ඔව් ඉතින් බම් මොනේ දැන් බම් මම පොඩි කාලේ ඔව් ඕවා දැක්කලා නෑ නේද ඈ ඔෆිස් එක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න බෑවා මං ගේ කොට තාට්ටු කරා ඔව් කොට තාට්ටු යසයි ඔව් ඔෆිස් එක ඔෆිස් එක ඉතින් තාට්ටු නෑ අරින් නෑ මම අරින් නෑ ඔව් මම අරලා බැලුවා ආත්තිලා උතේ වෙලා මේක කරන්නේ බණ්ඩ බැලුවා මේ කොලෙජ් කනේ නෑ කොම්පින් එකයි නෙස්ක ඔකද කරන්නේ ගියාම දුන්නා මට ගව කන්න පුරවලා මේ නෑ උතේ වෙලා රාජනාජිලා වෙන්නෝ මං නෑ ඕව බං කොහොමද කියනවා ඔය හදාරනේ දුන්නා ඒව වෙන්න හොතට සුරන්නේ සමේකුණා ඈ අපි ගාවේ මේ අර සුපිරි ගත්තම එකක් තියෙනවා අපි ගාව අපි කියනවා නේ අපි පොඩ අර පොඩ හිත
හිතන්න කන්නේ. අන්න හරියට මෙතනින් හිතන්න ඕනි එකක් තියෙනවා. මේක තමයි මුළු සමාජෙටම පොදුයි අපි දැන් මේ කියන්නේ කතා. හැමෝටම. ඔව්. හැම දෙනාටම පොදු. මේ පොඩි ළමයි ඉඳලා ඈ ඔක්කොම පොඩි නෑ. ඉතින් ඔයගේ නාගියෙක් එක හම්බන නාගියෙක් එක පොදුයි. නැද්ද? වැඩක් නෑ මේ අහමු. මේක මේ ඇවිල්ලා මේ හොඳට හිතලා බලලා නේද? ඒ විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේ පොඩි ඔලේ නෙමෙයි යකෝ මෙතනින් හිතන්න ඕනේ. මොලේ නේ පන්ති. ඒ තෝකේ. ඔකේ අක පුරාම මොලේ. මේ පොඩි ළමයි ඈ. පොඩි ළමයි කියන මේ මාර වටිනවා බංගෝලේ. අපි ඒක පෙන්නුම්. පෙන්න ඕනේ උගුරු. මෙතන හිතන්න. හොඳට හිතන්න. Mrs. Pereira! Mrs. Pereira! Annie! Darcy! After a long time now, ඒක නෙවෙයි. ඒක නෙවෙයි. ඔයා සුදු වෙලා. තේස්ත්‍රී වෙන වෙනස් කරා. මොකෝ සනා පේන්නේ නැත්තේ? බබා පාඩම් කරනවා ඩල්සි. මේ වීකෙන්ඩ් එකේ එහෙම නැතුව බෑනේ අනේ. ඒකට අපේ පුතා වීකෙන්ඩ් එකට හොයාගන්න නෑ අනේ. මේ දවස්වල ස්පෝර්ට් මීට් නේ, වොලිබෝල් ප්‍රැක්ටිස්, ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස්. අන්න වෙස්ටර්න් බෑන්ඩ් එකට සිලෙක්ට් වෙලා. අනේ වන්දා. ඕවා කරලා හරියනවද? ස්ටඩීස් තමයි කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ. මාස්ටර් එකක්වත් නැතුව අද කාලේ හොඳ ජොබ් එකක් ගන්න බෑ අනේ. ඒක නම් ඇත්ත මෙයා. ශ්‍රීලංකේට මට ඔය හිතෙනවා. මේ පාර ලකුණු අඩුයිනේ. මැත්ස් වලට 84යි. සයන්ස් වලට 85යි. ඉංග්‍රීසි වලට 89යි අනේ. ඒකට අපේ බබා. මැත්ස් වලට සයන්ස් වලට 100යි. මං ඔය පාලි ගාථා නම්මනම් කියලා දෙන්න ගියේ නෑ පොඩි කාලේ. ඒකින්ද බුද්ධාගමට 98යි. නැත්තම් ඒකටත් 100යි. මිසිස් පෙරේරා අද ලේට් වෙනවා. යන්න බයි. ලකුණු වැව විතරයි කැපිලා ගියා. පුතේ නැගිටින්න පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරන්න ඕනේ. මුලින්ම දත්ම දින්න ඕනේ. කටෝ දන්න ඕනේ. මූණෝ දන්න ඕනේ. මොනවද ළමයා තේරෙලා කරන්නේ? මං කියලා තියෙනවා according to timetable. Timetable. මොකද දන්නේ සද්දයක් නැති. කොල්ලට නිින්ද ගිහිලවත්ද? මේ මොනවද මේ කරන්නේ? මම මේවද කරන්න කියලා කියන්නේ? මෙන්න මෙහාට එන ඕක. අද කාලේ බලිකුරුට වෙන්දෙන් ඉඳලා හරියනවද? ආ? මෙන්න මේ පොත පාඩම් කරනවා. අපූරුයි පුතේ. ඒත් මං කොහමද? සිරිමත් මගේ සකි යහපත් ළමයෙකි නුවණත් ඇත්තකි වැඩට පුතේ ඔහොමනම් කියලා හරියන්නේ නැහැ. තාලෙටත් ලකුණු දෙනවා. සිරිමත් මගේ සකි යහපත් ළමයෙකි නුවණත් ඇත්තකි වැඩට සමතකි. ආදාල නැහැ බෝල ආදාල නැහැ.
පුරෙන්දුන ලෝකෙ ඇත්ත දැකලා නෑ. කරන්න බෑ. ඔය කියපුව මට කරන්න බෑ. තද බ්‍රෝ. ඇති ස්කූල් යන්න ඕනි. පොතට ඇවිල්ලා අවුරුදු 18ක්ම වෙනවා දැන් ඕන් කොල්ලට. මැනිකේ මාගේ මම ඔන්න ආවා ඕනේ ආසනේ නම් රත්තරන් මේ ඔයා ගාපල් පැනක් තියනවද මට ඇටියා අරන් දෙන්නද? හොප්පා මේකේ ගෑස් Good morning ළමයි. මේ නගන් ටික ලියා ගන්න. දෙයියෝ අඩ නැතුව හැමදේම දීලා තියෙනවා. ඒ උනාට දෙයියෝ ඕන මේක දීලා නෑනේ මේ ඔයාට කළු පෑනක් ඕනද? එපා. ගෙල්ලෙන් දිහා බලන්නත් උට සායිකොද? අද පාඩම ඉවරයි. හෙට එනකොට මේ ගණන් ටික හදාගෙන එන්න. හරිද? අහගෙන දෙන්නේ. ගන්නකයි. යන්න නැද්ද බං? උඹට මතකද අර කෑල්ල? අර අවකලනේ කෑල්ලද? අලකවණයක් නෙමෙයි බං. අර උඹගේ හා පැත්තේ හිටියේ රෝස් පාට බ්ලවුස් එකක් ඇඳලා වට කෑල්ල නේ. මට මතක නෑ. ඒක නෙමෙයි. උඹට මතකද? අර මිස්සතුරු ගාන. කවුද බං මිස්සතර ගණන් දිහා බලන් ඉන්නේ? වට කෑල්ලක් ළඟ ආඩි වෙලා ඉන්නකොට ඒ ටික ආයෙත් හදන්න ඕනි. මුඩ පිස් වෙනවද බං? අම්මන්ටිගේ හිතේ සතුට ගාරි ගලනවා. ඔන්න පුතාණ්ඩිය විශ්වවිද්‍යාලයට දෙන්න කියලා. ඔන්න ඉන්නේ මාර්ගේ බරකේ. ආවද? පටන් ගමු එහෙනම්. හොඳට හුස්මක් අරගෙන උඩට එකයි යටට එකයි උඩට එකයි කාපන් කන උයි කාපන් මං කියන දේ කරන්නේ කන උයි කාපන් කන හෙලෝ බැටියෝ ඔය කියන්න ඔව් මම දින්නකට ආහා මං එන්නම් ඒ රොබා යන්නම්
පුඩු වන්න මල්ගල් තීරණ දියව මම ආස කරන මැණික් කැටෙනිල් හරි ගියා. පුරාට කැලේ ගල් ගුවාවක ගෙවනවා කල් ලස්සන මගේ කිරිල්ලි සුරතල් උඹ වෙලාවට ආවේ. අපි මේ කුප්පියක් දාන ගමන් හිටියේ. ගාන හරි ගියා විතරයි. එහෙනම් අල්ලමුද සින්දුව සඳහිරු තරු පවතින තුරු අපි මැරෙන්නේ නෑ. අනක තරුණ බබරු අපි අමර වයම අපට හිමි. අපි මැරෙන්නේ නෑ. අපි මැරෙන්නේ නෑ. සඳහිරු තරු පවතින තුරු අපි මැරෙන්නේ නෑ. අනක තරුණ බබරු අපි අමර වයම අපට හිමි. අපි මැරෙන්නේ නෑ. අපි මැරෙන්නේ නෑ. අලකමෙන් චුත වෙනවා. එළොව ගිහින් වැට වෙනවා. අලකමෙන් චුත වෙනවා. එළොව ගිහින් වැට වෙනවා. එළවද නම වෙනස් වෙලා එක් මෙලොවට එනවා. ඒම මිසක් කිසිම දිනක අපි මැරෙන්නේ නෑ. නවතියල්ලා. කොයිද මේ උඹලා දුවන්නේ? ආනන්දට වඩා ජීපී වැඩි කරන්න ඕනේ හෙට ටෝකන් ගෙදර යන්න ඕනි. කොට්ටලලාරේ ගොඩ යන්න ඕනේ. එඩ හස් කරන් තියනවා. ගම යන්න ඕනේ. රීඩි බෙන් ඇති බලාපල්ලා. උඹලගේ හදවත ගෑනවාද කියලා ගෝලයා. කොහොමයි කරුණාසේ? කොහොමද ඒක? ලෝක මේ නියමයි නේද? නේ වන්දවා. අතනින් හිතුවද? ඈ? අතනින් හිතුවද? නෑ අපිට උඩ හරින් ඉන්නේ. ඒක තමයි කිව්වේ ඈ. ඉන්න අපේ කොල්ලන්ගේ වැඩ. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව මේ කොහෙත් එන්නේ ඕක තමයි ඈ. තමයි ආයි. ඒක නෙමෙයි. කරුණාසේ. ඔව්. අපි මේ ආවේ කොතනටද ආපු ඒ කර්තන්නේ මොකද්ද? ඉුවේම නෑ. ඒක කියන්නු. කලාපති හාමුදුරුවෝ ගහයි දන්නේ අපි. අහයි ආවදිරෝදන් ඉන්නවා. එන්න කියලා මතක් කරන්නේ අක්කා නේ. අපි කියමු නේද? ඔව්. අපි කවුද? මොකටද ආවේ? මේ කවුද මොනවද කරන්නේ? මොකද කරන්නේ? මේ අපි කියමු අපි කවුද? කවුද කියලා නේ? අපි තමයි ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ සබරේ අපි නීති නාට්‍ය කණ්ඩායම. ඔව්. එතකොට අපි අද බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයට ආවේ ඔව්. ඔව් මේ සභාපති මොකද හාමුදුරුවෝ වුණාද? මොකද වස්තු මොකද? වස්තු බීජ. වස්තු බීජ. බීජ කියන්නේ කියන්නේ වස්තු විෂය. ඒක මොකක්ද? මේ අපේ සභාපති හාමුදුරුවෝ අපිට ආරාධනා ආරාධනා කරා මොකටද? ලින්කෙට ගස් වෙන කලාව වලට ඇවිල්ලා ඔව්. නීති නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය පෙන්වන්න පෙන්නන්න කියලා. මේ